Hi students, today we will learn about the next topics of body fluids and circulation. Okay, see this picture. Here you can see bicuspid wall, tricuspid wall, bundle of his Purkinje fibers. Okay, not only that, here we can see another structures. This carda tendinae. Carda tendinae. What are these? These are thread-like structure which are coming from papillary muscles. What are papillary muscles? The inner wall of ventricle shows some projections called as columnae carneae. These projections sometimes becomes bigger. They are called as papillary muscles. These papillary muscles use thread-like structures called as carda tendinae. This carda tendinae helps the tricuspid wall, the bicuspid wall to be in position and to contract. These are carda tendinae. This is the inner wall of ventricles. The inner wall of ventricle shows projections called as columnae carneae. Sometimes these columnae carneae are big in structure. These big structures are called as papillary muscles. These big structures are called as papillary muscles. From these papillary muscles, thread-like structures comes. These thread-like structures are called as columnae carneae. See here, Purkinje fibers are clearly visible. Okay, this is tricuspid wall, this is bicuspid wall, this is semilunar wall. Okay, these are ventricles. These are ventricles. This is the right auricle. This is left auricle. Okay, it is precaval vein. Okay, next. Cardiac cycle is the important part of this concept. What is cardiac cycle? గుండె ఒకసారి కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకోసారి కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మధ్య ఉన్న కాలం అంటే గుండె ఒకసారి కొట్టుకోవడం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే గుండె ఒకసారి కొట్టుకోవడం ఏమంటాం? కార్డియాక్ సైకిల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ అ సైక్లిక్ కంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫర్ పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. సైక్లిక్ కంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్. సైక్లిక్ కంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫర్ పంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. నార్మల్గా ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా చెప్పచ్చు. ఏంటంటే ద టైమ్ బిట్వీన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ వన్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ టు ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రాక్షన్. అంటే ఒకసారి గుండె కొట్టుకోవడం స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ గుండె కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అయ్యేదాకా మధ్య ఉన్న కాలాన్ని ఏమంటాం? కార్డియాక్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్ షోస్ 3 phases: జాయింట్ డయాస్టోల్, ఏటియల్ డయాస్టోల్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. Giant diastole, atrial systole, ventricular systole. First we have to know what is diastole, what is systole. Systole means contraction of heart. Chambers. Systole means contraction. Diastole means relaxation. Systole means contraction. Okay. So in cardiac cycle there are 3 phases. Giant diastole, atrial systole, ventricular systole. Okay. Next, giant diastole. First we have to study about the giant diastole. It is a relaxed state of all chambers. ఇట్ ఈస్ అ రిలాక్స్ స్టేట్. అంటే గుండె ముచ్చుకొని మళ్ళీ మామూలుగా రావడాన్ని ఏమంటాం? డయాస్టోల్. ముచ్చుకోవడాన్ని ఏమంటాం? సిస్టోల్ అంటాం. ఫస్ట్ మనం జాయింట్ డయాస్టోల్ రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ ద రిలాక్స్ స్టేట్ ఆఫ్ హార్ట్ ఛాంబర్స్. వెన్ ద tricuspid and bicuspid valve open, blood from pulmonary vein and vena cava flows into left and right ventricle respectively through left and right atria. Semilunar valves are closed at this stage. ఒకసారి చూడండి పిక్చర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మామూలు రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది వచ్చి రైట్ ఆరికిల్. ఓకేనా? ఈ రైట్ ఆరికి బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే పై భాగాల నుంచి ప్రీ క్యావల్ వీన్ ద్వారా సుపీరియర్ వీనా క్యావా, దాన్ని సుపీరియర్ వీనా క్యావా అంటారు. సుపీరియర్ వీనా క్యావా ద్వారా రైట్ ఆరికిల్కి బ్లడ్ వస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫీరియర్ వీనా క్యావా కింద ఉంటుంది. ఇన్ఫీరియర్ వీనా క్యావా. ఓకేనా? ఇన్ఫీరియర్ వీనా క్యావా, దాన్నే పోస్ట్ క్యావల్ వీన్ అని కూడా అంటాం. ఇన్ఫీరియర్ వీనా క్యావా నుంచి రైట్ ఆరికిల్కి బ్లడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ
లెఫ్ట్ ఆరికిల్కి బ్లడ్ ఎలా వస్తుందంటే పల్మనరీ వెయిన్స్ లెఫ్ట్ ఆరికిల్కి బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది. ఈ లెఫ్ట్ ఆరికిల్ నుంచి బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి పోతుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి డార్సల్ అయోటా అంటే సిస్టమిక్ అయోటా. డార్సల్ అయోటా ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈజ్ అయోటా. ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి అయోటాకి బ్లడ్ శరీర భాగాలకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో అంటే జాయింట్ డయాస్టల్ అంటే relaxation of these auricles, relaxation of this ventricle. Here what happens? The blood from the post-ventricular vein enters into auricle. From auricle it enters into ventricle. Here ఈ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే ట్రైకస్పిడ్ బైకస్పాల్ ఓపెన్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బైకస్ ఓపెన్లో ఉంటాయి. కానీ సెమినల్ నర్వాల్స్ క్లోజ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెండోది ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అంటే కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆరియేట్రియా. ఇక్కడ ఉంటుంది కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆరికల్స్ ఏరియా. SCN generates action potential. As a result, both the atria contract. It is called as atrial systole. This increases the flow of blood into the ventricle by about 30%. నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు పైన ఇక్కడ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ పోతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కడ పోతుంది? వెంట్రికల్స్కి పోతుంది. ఏ పొజిషన్లో? జాయింట్ డయాస్టల్ ఉన్నప్పుడు. జాయింట్ డయాస్టల్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఏట్రియా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఏట్రియా అంటే థైమస్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎలా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎస్ఏఎన్ నోడ్ ఉంటుంది చెప్పాను కదా ముందు. ఎస్ఏఎన్ నుంచి సిగ్నల్స్ వచ్చి ఏవిఎన్ నోడ్కి వచ్చి ఇక్కడ మన ఛాంబర్స్ కంట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఏ ఛాంబర్స్? అప్పర్ ఛాంబర్స్ కంట్రాక్ట్ అవుతాయి. అవి ఇట్లా హార్ట్ ముచ్చుకుంటూనే మనం ఒక స్పాంజ్ తీసుకుంటాం. స్పాంజ్ పైన ఇట్లా మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తున్నాం, ముచ్చుకున్నట్టు కదా, అలాగా హార్ట్ ముచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ అంతా కిందకి ఆల్రెడీ వెళ్ళింది బ్లడ్, ఇంకా బ్లడ్ కిందకి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇంటూ ది వెంట్రికల్ ఇంక్రీజెస్ బై అబౌట్ 30%. ఇంకా 30% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం ముందు పోయిన బ్లడ్ కన్నా ఇంకా 30% ఎక్కువ బ్లడ్ ఇక్కడ పోతుంది, వెంట్రికల్స్కి పోతుంది. ఏట్రియల్ సిస్టోల్. ఓకే. నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటి? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ కండక్టెడ్ టు వెంట్రికులర్ సైడ్ బై AVN node, AV bundle, from where bundle of is transmits it through the ventricular musculature. As a result, ventricles contract. It is called ventricular systole. During this, the atria undergo diastole. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం. SAN నోడ్ నుంచి ఇక్కడ ఎస్ఏఎన్ నోడ్ నుంచి సిగ్నల్స్ వస్తాయి. ఎస్ఏఎన్ సైనార్క్యులర్ నోడ్ దాని నుంచి సిగ్నల్స్ వచ్చినప్పుడు కింద ఏవిఎన్ నోడ్కి ఆ సిగ్నల్స్ పోతాయి. ఆ సిగ్నల్స్ పై బండిల్ ఆఫ్ హిస్కి సిగ్నల్స్ వెళ్ళి పర్కింజి ఫైబర్ సిగ్నల్స్ వెళ్ళి ఈ పక్క పర్కింజి ఫైబర్ సిగ్నల్స్ వెళ్ళి ఈ వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాని ఏమంటాం? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అంటాం. వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎలా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది? డ్యూ టు ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎస్ఏఎన్ నోడ్ టు ది ఏవిఎన్ నోడ్, ఫ్రమ్ ది ఏవిఎన్ నోడ్ టు ద బండిల్ ఆఫ్ హిస్, from the AVN node to the bundle of his, from the bundle of his to the Purkinje fibers, Purkinje fibers. With this the ventricles contract. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆరికల్స్ డయాస్టల్ అవుతాయి, రిలాక్స్ అవుతాయి. పైన ఏట్రియా అంటే అప్పర్ ఛాంబర్స్ లేదా ఆరికల్స్ అవి రిలాక్స్ అవుతాయి, కింద ఇవి ముడుచుకుంటాయి, కింద స్పాంజ్ కింద ముడుచుకుంటే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇక్కడికి వెళ్తుంది. వేటికి? పల్మనరీ అయోటాకి, డార్సల్ అయోటాకి బ్లడ్ వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇది ముడుచుకుంటేనే వెనక్కి బ్లడ్ పోకుండా ఇక్కడ ఈ రెండు ఏంటి? ట్రైకస్పాల్ బైకస్పాల్ మూసుకుంటే ఏం సౌండ్ వస్తుంది? లబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఏం సౌండ్? లబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. నౌ అగైన్ ఇప్పుడు వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు ఏం మాట్లాడుకున్నాము? మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్లోనే కంటిన్యూగా నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఇంక్రీజెస్ ద వెంట్రికులర్ ప్రెజర్ కాజింగ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ట్రైకస్పాల్. ఇందాక చెప్పాను, ట్రైకస్పాల్ బైకస్పాల్ క్లోజ్ అవుతాయి టు అటెంప్టెడ్ బ్లాక్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇంటూ ద ఏట్రియా. ఇట్లా ఈ ముడుచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, కొంచెం ఇది బాగా అర్థం అవ్వాలి కాన్సెప్ట్. చాలా ఈజీ
అర్థమైతే చాలా ఈజీ, అర్థం కాకపోతే అసలు ఏమీ అర్థం కాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్ట్‌లో. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ వచ్చింది. బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం దీంట్లో అంతా బ్లడ్ ఫిల్ అయింది. అంత ఎక్కువ బ్లడ్ ఫిల్ అయితే అది పగిలిపోయే ఛాన్స్ లేదు. పగిలిపోవడమే కాదు, అది ఆ బ్లడ్ తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? మెయిన్ హార్ట్ ఎందుకు పంప్ అవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్? పంపింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. అది తిరిగి మళ్ళీ దేని భాగాలకి, లంగ్స్కి ప్యూరిఫికేషన్ వెళ్ళాలా, బాడీ పార్ట్స్కి రిక్వైర్మెంట్ కోసం వెళ్ళాలి. సో ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు వెంట్రుకలు ముడుచుకుంటేనే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ అంతా పైకి పోవు, ఇట్లా ఎగదంటుంది. ఎగదన్నప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పోకుండా ఇక ట్రైకస్పియర్ వాల్వ్, బైకస్పియర్ వాల్వ్ క్లోజ్ అవుతాయి. ఇవి వెనక్కి పోకుండా, బ్యాక్ ఫ్లో పోకుండా ఇవి క్లోజ్ అవుతాయి. క్లోజ్ అయినాక ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కడికి పోవాలా? ఇంకా ఉండే రెండు రంధ్రాలు ఏంటివి? పల్మనరీ అయోర్టా రంధ్రము, డార్సల్ అయోర్టా రంధ్రం. ఏంటివి? సెమినల్ పైకి వెళ్తుంది, అంటే పల్మనరీ అయోర్టాకి వెళ్తుంది, డార్సల్ అయోర్టాకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ట్రైకస్పియర్ వాల్వ్, బైకస్పియర్ వాల్వ్ ముడుచుకుంటాయి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది. వెన్ ద లవ్ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, at which time? That means love sound is produced at the ventricular systole time. How the love sound produces? Due to the closure of tricuspid valve and bicuspid valve. Okay, next. Again, ventricles and atria undergo joint diastole. మళ్ళీ తిరిగి జాయింట్ డయాస్టోల్కి వస్తాయి. జాయింట్ డయాస్టోల్కి వచ్చి మన కార్డియాక్ సైకిల్ ఈజ్ రిపీటెడ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది రిలాక్స్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఇది వెంట్రికల్, ఇది రిలాక్స్, ఆల్రెడీ ఆరికల్స్ రిలాక్స్ పొజిషన్, ఇది రిలాక్స్ పొజిషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పైనుంచి బ్లడ్ కింది తిరిగి పైకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ నార్మల్గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటి? జాయింట్ డయాస్టోల్ అప్పుడు నార్మల్గా ఉంటాయి. 4 నార్మల్గా ఉంటే బ్లడ్ కింది ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆరిక్యులర్ కంటాక్ట్ అవుతుంది. ఆరిక్యులర్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా 30% బ్లడ్ కిందికి వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెంట్రికల్ కంటాక్ట్ అవుతాయి. కంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్, వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి పోతుంది? ఈ పల్మనరీ అయోర్టాకి, సెమినల్, దట్ మీన్స్ డార్సల్ అయోర్టాకి బ్లడ్ పోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది ముడుచుకున్న తర్వాత తిరిగి నార్మల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది తిరిగి నార్మల్ పొజిషన్కి వస్తుందో ఈ పైన ఫ్లో అయ్యే బ్లడ్ కిందికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎక్కడ? ఈ పల్మనరీ అయోర్టాకి. అప్పుడు అందుకు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జాయింట్ డయాస్టోల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే, సరే ఒక్క నిమిషం, జాయింట్ డయాస్టోల్ టైంలో ఇప్పుడు ఈ సెమినల్ వాల్వ్స్, ఈ డార్సల్ అయోర్టాకి, పల్మనరీ అయోర్టాకి సెమినల్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? డబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. అంటే డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? జాయింట్ డయాస్టోల్. లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. డయాస్టోల్ అంటే ఏంటి? రిలాక్సేషన్. సిస్టోల్ అంటే ఏంటి? కంట్రాక్షన్. ఓకేనా? సో కార్డియాక్ సైకిల్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 0.8 seconds. కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఇలా ఫస్ట్ అన్ని రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉండి ఆరికల్ నుంచి బ్లడ్ కిందికి రావడం, మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ ముట్టుకోవడం, వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ పల్మనరీ అయోర్టాకి, డార్సల్ అయోర్టాకి పోవడం, ఇదంతా ఒక సైకిల్. అంటే ద టైమ్ బిట్వీన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ వన్ హార్ట్ బీట్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్డియాక్ సైకిల్. ఆ కార్డియాక్ సైకిల్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 0.8 seconds టైం పడుతుంది. ఎంత? 0.8 seconds. వన్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ ఏ కార్డియాక్ సైకిల్. సో నార్మల్ హార్ట్ బీట్ ఈజ్ 70 to 75 minutes. నార్మల్గా హార్ట్ బీట్ యావరేజ్ అంటే ఒక అడల్ట్ మ్యాన్ కానీ అడల్ట్ ఉమెన్ కానీ తీసుకుంటే, అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుంటే ఎంత అంటే 70 to 75 times, 70 నుంచి 70 సార్లు. ఇంకా యావరేజ్ తీసుకుంటే నార్మల్గా మనం గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునే ఒకటి ఏంటంటే 72 times, గుండె 72 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. ఇది మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న పాయింట్, అది నిజం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఒకసారి మన కార్డియాక్ సైకిల్ ఒకసారి చూద్దామా? సైక్లిక్ ఫామ్లో ఫస్ట్ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్, తర్వాత ఏట్రియల్ సిస్టోల్, తర్వాత వెంట్రికులర్ కంట్రాక్షను, తర్వాత కామన్ డయాస్టోల్, బోత్ ఆరికల్స్, వెంట్రికల్స్, డయాస్టోల్, జాయింట్ డయాస్టోల్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ జాయింట్ డయాస్టోల్ లేదా వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్, ఏట్రియల్ సిస్టోల్, తర్వాత వెంట్రికులర్ కంట్రాక్షన్, తర్వాత రిలాక్స్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ బోత్ ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక చూడండి. ఇక్కడ ఒకటి నేర్చుకోవాలి, స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్? 2 points. Stroke volume, cardiac output. What is stroke volume? It is the amount of blood pumped out of the heart ventricle with each single heartbeat. About 70 ml in a resting adult. ప్రతిసారి గుండె కొట్టుకున్నప్పుడల్లా ఎంత రక్తం బయటికి పోతుందో అని ఏమంటాం? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటాం.
ప్రతిసారి గుండె కొట్టుకున్నప్పుడల్లా ఎంత రక్తం పోతుందని ఏమంటాం? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్ ఫర్ ఈచ్ హార్ట్ బీట్. అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ ఫర్ ఈచ్ హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉంటుంది? 70 ml. 70 ml, అప్రాక్సిమేట్లీ 70 ml. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కార్డియాక్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్? ఇట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవర్ బ్లడ్. సారీ, this is cardiac output. Cardiac output, it is the volume of blood our heart pumps or your heart pumps per minute. ఒకసారి కొట్టుకుంటే ఒకసారి బ్లడ్ కొట్టుకుంటే దాని ఏమంటాము? బ్లడ్ కొట్టుకు స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అదే ఒక నిమిషానికి అయితే దాని ఏమంటాము? కార్డియాక్ అవుట్పుట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ యువర్ హార్ట్ పంప్స్ పర్ మినిట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ యువర్ హార్ట్ పంప్స్ పర్ మినిట్. ఒక్కసారి కొట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ఒకసారి కొట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అప్పుడు కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఫార్ములా? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ హార్ట్ రేట్. ఒకసారి బ్లడ్ ఎంత బయటకు వస్తుంది? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అలాగే నిమిషానికి గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుంది? 72 సార్లు. అప్పుడు స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత? మామూలుగా స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ 70. హార్ట్ రేట్ ఎంత? 72. ఆన్సర్ ఎంత? ఆన్సర్ 5040 ml. అర్థమవుతుందా? ఇది 70 ఇంటూ 72. వాట్ ఈస్ 70? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. 72 ఎంత? నంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్. మొత్తం ఎంత వస్తుంది కార్డియాక్ అవుట్పుట్? ఒక నిమిషానికి బ్లడ్ ఎంత పంప్ అవుతుంది? 5040 ml. 5040 ml. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది కొంచెం చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్, ఇట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్ బై ద హార్ట్స్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లేదా పంప్డ్ అవుట్ బై ద హార్ట్ విత్ ఈచ్ సింగిల్ హార్ట్ బీట్. ఇట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ pumped out by the heart's left ventricle or heart with each single heartbeat. ప్రతి సింగిల్ హార్ట్ బీట్కి ఎంత బ్లడ్ బయటికి పోతుందో దాన్ని ఏమంటాము? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ప్రతి సింగిల్ హార్ట్ బీట్కి 70 ml. మరి కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటే ఇట్ ఇస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ యువర్ హార్ట్ పంప్స్ పర్ మినిట్. ఇదైతే ఒక్కసారి హార్ట్ కొట్టుకుంటే ఎంత బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది, ఇదైతే ఒక నిమిషానికి ఎంత బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది ఏమంటాం? బయటకంటే పంప్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాం? కార్డియాక్ అవుట్పుట్. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఫార్ములా ఏం రాయొచ్చు? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇంటూ హెచ్ఆర్. వాట్ ఈస్ ఎస్వి? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. వాట్ ఈస్ హెచ్ఆర్? హార్ట్ రేట్. హెచ్ఆర్ మీన్స్ హార్ట్ రేట్. అంటే ఏంటి స్ట్రోక్ వాల్యూమ్? దాని స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ మీన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ ఫర్ ఈచ్ హార్ట్ బీట్. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ఓకే. సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్డ్ ఫర్ ఈచ్ మినిట్. సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్ములా? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ నార్మల్గా 70, హార్ట్ బీట్ 72, ఆన్సర్ 5040 ml. ఆన్సర్ 5040 ml. దిస్ ఈజ్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అండ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కార్డియాక్ సైకిల్. Just now I said about lub and dub sound. Once again we will see this. Lub sound, dub sound. During each cardiac cycle, two sounds are produced. The first sound is lub sound. It is due to closure of tricuspid and bicuspid valve. The second sound is dub due to the closure of semilunar valves. One heartbeat is called lub and dub. మనం చెప్పాం ఎప్పుడు లబ్ సౌండ్ వస్తుంది. లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లబ్ సౌండ్ వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ మళ్ళీ తిరిగి బ్యాక్ పోకుండా ఈ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ క్లోజ్ అవుతాయి. అప్పుడేమవుతుంది? లబ్ సౌండ్ అంటే వెంట్రికులర్ సిస్టమ్ అప్పుడు. మరి డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? జాయింట్ డయాస్టోల్ అప్పుడు, అంటే వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అయినప్పుడు, అలాగే పైన ఆర్గిల్ డయాస్టోల్ ఏమవుతుంది? బ్లడ్ తిరిగి వెంట్రికల్ మ్యాక్సిమం వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అప్పుడు బ్లడ్ తిరిగి వెనక్కి రాకుండా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్స్ అంటే సెమిల్యూనార్ వాల్స్ ఆఫ్ పల్మనరీ ఏటా డయాస్టోల్ ఏటా క్లోజ్ అవుతాయి. అప్పుడు డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే. సో లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? జాయింట్ డయాస్టోల్ ఆర్ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అప్పుడు డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. సో 2 sounds ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఏంటి ఆ సౌండ్స్? లబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్ మిట్రల్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు లబ్ సౌండ్ వస్తుంది. డబ్ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పల్మనరీ అయోటా డయాస్టోల్ ఏటా సెమిల్యూనార్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయినప్పుడు డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా?